others will. Okay, we're going to start the now very important basic thermodynamics. Larry, you can start the recording now and make sure that ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. So what is thermodynamics means? Tell me. Anyone? What is thermodynamics? It is a branch of science which deals with the study of heat and work and their mutual transformation. Good, good. Any others? ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಶೋಭಿತಾ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, exactly. This thermodynamics word derived from the Greek word. Thermi means heat, dynamics means force. Therefore, thermodynamics is essentially the study of forces due to the heat or heat due to the forces. So therefore, according to the definition, the study of flow of heat or any other form of energy into or out of the system as it undergoes a physical or it may be a chemical transformation is called thermodynamics system. So mainly here in the thermodynamics, we are going to deal with the how this heat flow going to take place. The heat means it is in the form of heat energy. It is also called energy, right? So whether how heat flow into the system or it is flow out from the system, and how it make the body behave, that is physical and chemical transformation take place. So therefore the thermodynamics entirely deal with the heat. That is the word derived from the Greek, heat. So in order to transfer the heat, it required some kind of forces, right? So that is comes under the dynamics part. So that dynamics, ಇವಾಗ dynamics of machines ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ? Dynamics in the word is means a branch, okay, where it is the forces or any if you take it forces or pressure or anything, it is keeps on going to be changes. So that is not a constant. So that is comes under dynamics part. So static part ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is constant. It may be load or heat, it is constant over a period of time. But dynamics ಬಂದಾಗ things are not constant. So heat constant ಇರಲ್ಲ, force constant ಇರಲ್ಲ, pressure constant ಆಗಿರಲ್ಲ. So it keeps on going to fluctuating. So therefore mainly here thermodynamics deal with that. So that dynamics part also. So here the heat, it is when it transfer, it is also going to be fluctuate over a body. So therefore we are going to study that how heat going to be flow inside into the system or out to the from the system. So we are going to deal with that. So that is entirely in the thermodynamics. And thermodynamics is a very typical kind of subject. It's not like any other like subject what you are having. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ very thing is if you understand the basics fundamental then only. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಒಂಥರ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಾದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then only it will be concept will be very clear, and it make keen to get a interest to study this, because entire world ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹೀಟ್. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಎಷ್ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ there is a exhaust fan will be there, and there is a copper cooling system will be there. So all these things comes under thermodynamics concept. So let's take a first basic terminologies. Energy. So anyone, what is energy? What is energy? Anything to do work is called as energy, sir. Anything to do work. Good. Any others?
Fine. And one more thing ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ 3 days, ಮಿನಿಮಮ್ 3 days ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಬೋತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. So if you understand properly the basic thermodynamics, then we can apply this concept to the application wise, that is applied thermodynamics. Therefore both is very important. So first we'll cover the basic thermodynamics, then we'll take up the very important, all not all application, very important applications only we are going to be take it. So that is basic plus applied thermodynamics. We are going to I'm going to discuss this basic concept. So energy is a quantitative property that measures the must be transferred to a body or to a physical system to perform the work on the body or to heat it. Energy is nothing but capacity to do work. So that is nothing but energy. So SI unit is, as you know that it's a joule. Even it is measured not only in a joule, even it is measured in terms of calorie also. Calorie ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಲೋ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಫುಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲೋ, ಫುಡ್ ಈಗ ಫುಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್. So calories also one of the unit. Thermodynamics deal with the transfer of energy from one place to another place or one form to another. Mainly this is the thing. So what is the energy is there? How it is going to be transferred from one place to one body to another body, or one system to another system, or and also one form to another form. So it going to changes. So the energy is transferred basically in a two way. So either when we do the work, energy going to be transferred, or by transferring the heat, energy going to be transferred. So by this way, energy is going to the can be transferred by doing the work or by doing the heat transfer. So basically we are talking about here energy transfer due to the heat now. So heat is the transfer of a thermal energy between the two systems. So usually one is hot body, one is cold body will be there. So always heat flow from hot body to cold body or cold body to hot body. Hot body to cold body, it is going to be transferred. So therefore that is known as thermal energy is going to be transferred between the hot body to cold body. So work is usually transfer the mechanical energy between the two systems. Suppose we take a gear. So when driver one is driven, when driver rotate, driven going to be rotate. So that is mechanical work is going to be transferred. So work, very important, work done. We are going to use this one. So work is the transfer of energy from one mechanical system to the another mechanical system. Again, this unit also is called as a joule. So for example, now we can take a boiling of water. So like a piston arrangement here. So now the amount of work done is equal to the product of force exerted on a piston time of distance the piston is moved. When I'm going to move this piston, what will happen? It's going to be compressed. So therefore, what is the total work done by this piston arrangement? That is force applied by the piston into how much distance it is moved. Let us call it as dx. Therefore, force into that distance will give the what quantity? What quantity? Force into dx will give the what quantity? Work done. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, what it will give? Work done. Force into displacement will give the work done. The rate of work done. Suppose I measuring the work, how much work is happened with respect to the time.
ಸಪೋಸ್ 1 hour 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡನ್. ಅದನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡನ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್? So how much working is happen with respect to the time? That will give which quantity? That will give which quantity? Power. Power. Good. Power is nothing but rate of work done. So that is work done with respect to time. It will give the power. So therefore, that power is nothing but, it may be mechanical power or kinetic energy power, anything depend upon the system. That is work done with respect to time. So work done, what is the unit? What is the work done unit? SI unit? It is Joules. joule. What is the time unit? Usually measure in terms of second. So therefore 1 joule per second, that is joule per second. So what is 1 joule per second we called as? What is the 1 joule per second we called as? Watt. 1 watt. So therefore power we measure in either joule per second or watt or kilojoules, megajoules per second or megawatt, like that. Usually in all like power production. So there we are going to measure in terms of megawatt. So next, heat. So heat is means we are going to use the notation small q. The heat is a form of energy is transferred between the two system, or usually system to the surroundings or surrounding to the system, by virtue of temperature difference. So whenever heat is going to transfer means there should be occur minimum temperature difference. If one is, that is hotter body, one is colder body, how much temperature difference is there, and more the heat transfer take place. Lesser the temperature difference, lesser the heat transfer take place. That is very important. So therefore, whenever heat going to transfer means there going to exist some temperature difference. It is same way like how water it has to be flow. So one water flow ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದಾಗ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೌ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಾಟರ್ ನಾನು ಪಂಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Viscosity. So then there is a exist in the difference in the elevation, that is up. So always it will flow from upper level to the lower level. Suppose reverse directionally flow ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need a external agency power, that is usually we are going to use a pump for that. So therefore when there is a difference in the elevation, then the water will flow. So more the elevation, more the kinetic energy it will produce, like in a waterfall and all. So similarly, in when you're going to transfer the heat, there should be a some temperature difference. Then only heat transfer take place. And this also SI unit, either joule or calorie we are going to use. So that is already told you. So always heat transfer from hotter body to the colder body. Next, heat and temperature. Sometimes it is confused. Yes, heat to temperature. What is the main difference heat and temperature? Heat to temperature ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the heat and what is the temperature difference? Come on, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನೀವು 10th 9th ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದೆ. 9th 10th 11th 12th ಅಗೇನ್ 3rd ಸೆಮ್ ಅದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 3rd ಸೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹೇಳಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is a state of a body, sir. So temperature is nothing but degree of hotness of the body, state of a body. Okay, good. So temperature is described the average kinetic energy of the molecules within the system or a material. Kinetic energy. So very important now. So what will happens when you are going to heating the body? Heating the body ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now I am going to supply the heat.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ? ಹೀಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಹೇಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೇಟರ್, ಅದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್, ಅನದರ್ ಟಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಬಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೀಗ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗೇನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂಥರ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಹೀಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂವ್, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಹಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ ಮಂಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗೇನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ initially it is not going to move, therefore potential energy will be there. Now it is gaining the energy, converted to kinetic energy. So kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is atom start moving. So one atom ಇನ್ನೊಂದು atoms ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Temperature is nothing but it measure the average kinetic energy of the molecules. That is nothing but degree of hotness of the body. ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, 1,00,000 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಆ 1,00,000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಷರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗೋದು? ಬಾಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಬಾಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಬಾಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಹಾಫ್ mv². ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎವಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಮ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್. ಯೂಶಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ? 100.
100. ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್, ಇವಾಗ ಬೇಡ. So therefore temperature is nothing but average kinetic energy of the molecules or a system. So the heat is a transfer of this thermal energy. So what is the thermal energy gaining by these molecules? How much energy is transferring? That is known as heat between the molecules with the system. The molecules is going to be through the molecule, the heat going to be transferred between the within a system. So that is known as a heat. That is known as a heat. Almost same answer, but this is a difference. Now this heat it transfer in a three way. What are the three ways? Conduction, convection, one more is ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದ್ನ. Radiation. So is it clear? Heat and temperature ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Let me see what is conduction. Anyone tell me? Conduction, convection ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರು ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? Sir, in conduction, heat transfer takes place directly, sir. Whereas in convection, there will be a fluid medium. Whereas in radiation, by emission, transfer takes place. Okay, good. So, in a conduction means the transfer of the energy from one molecule to another by a direct contact. So that means you can see here one molecules contact, direct contact another, like in a solid body. That means usually conduction take place between solid body. So first you can see the color differentiation. So here you can see now this is red color, that means hotter. Now here through that next it will transfer, again next will transfer, again next will transfer. So what will happen? It is going to be take place direct contact with the one molecule to the another. So that is usually in a solid body, that is known as conduction. So convection. So convection means the heat is going to be transferred through the fluid medium. So that is like a what we said discussed about the boiling of water here. So through the water medium it is going to be transferred, or through the air fluid. Air or fluid is called, water are called as a fluid. So air mukantra water mukantra transfer of heat bandu convection. So fluid in the solid body ge or solid body in the fluid body ge so transfer aguttalla adu bandu convection. So what is radiation? So radiation is due to the emission of electromagnetic waves. Electromagnetic waves allu kuda we are going to transfer the heat. So that is known as radiation. Can you give the example for radiation? Radiation ge one example ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. X-rays. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಸನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಟವ್ ಅದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಅದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದನೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay, now as we discussed now, work done and heat. So this work done and heat is morely connected to the internal energy change. So what is internal energy? That will come next. So here both heat as well as W, work done,
positive will be there, negative will be there. Can anyone tell me when it is positive, when it is negative? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದೇ ತರ ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡು. ಎನಿವನ್? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರು, ಆನ್ ದ ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ನಾ? ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I'm not audible. Now it is audible. Tell me. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಡನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ನ? ಎಂಜಿನ್ ಬರೋ ನಾವು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್? ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್? ಹೀಟ್ ಪಂಪ್. ಬೇರೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಎನಿ ಅದರ್ಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾವೇ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡಿ. ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನೀಗ? ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಇಂಜಿನ್ ಏನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಾಡಿ 1 ಬಾಡಿ 2. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ 1 ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ 1 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಬಾಡಿ 1 ಬಾಡಿ 2ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಹಲೋ, ಈಗ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ 1 ಇಂದ ಬಾಡಿ 2 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟರ್ಬೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಲೋ, ಸರ್ ಹಾ, ಈಗ ಇನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜನರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ಬೈನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಟರ್ಬೈನ್ ಯಾವ್ದು ಕಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಜನರೇಟರ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಸೊ ಆ ಟರ್ಬೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫೋರ್ಸ್, rotation action, when it is coupled to the generator is going to be rotate. Then that is work done on the system, that is negative. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಈಗ ಏರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಏರಿಂದ ಆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೋರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನೇ ದಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನನ್ನಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾವು ತಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಆತರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್? when the heat flow into the system positive and reverse ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಐಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನೇ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇನ್ನು ಯಾರು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರು ಹೇಳಿ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಹೀಟ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಟರ್ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಟ್ ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಆಗಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ
ನೆಗೆಟಿವ್. Okay. So we are discussed about the energy alva. Energy in the various forms. Either it may be convection, kinetic, radiation, magnetic, electric, potential, nuclear, chemical, heat energy, all these things. So if we add all this energy, then we'll get a total energy. Suppose engine case ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. Again, heat energy in the piston going to be move. So therefore, heat energy is converted into a mechanical energy. Athara. So total, if we add all the energy, we'll get a total energy. That is E of a system. Okay. We discussed about energy and different forms of energy. Now we'll take up two types of important energy: macroscopic energy, microscopic energy. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇವೆರಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವನ್ ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಐಕಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಅಗೇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಗ್ಗಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದು ಈಗ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕಾಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರಿಕಾಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೋತ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ macroscopic, microscopic. In thermodynamic analysis, various forms of energy take up total energy. That is in a two way, macroscopic and microscopic. Microscopic ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಅದೇ ಏನಿದು? ಇದೇನಿದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. Macroscopic forms of energy that are whole system possessed with respect to some outside reference frame, such as kinetic and potential energy. Macroscopic energy of the system is related to the motion and influence of some external effects such as gravity, magnetism, electricity, and surface tension. So that is like example, macroscopic car moving now. So when car is stopped, it is potential energy. So now when it is any body start to move, potential energy is converted into a kinetic energy. So that is means macroscopic with respect to the motion and how that external force going to be influence, and that we can able to see. So like here taking the example of car, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it is going to be climbing with respect to some hills. So ಇಲ್ಲಿ hills some certain height ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರು ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಟಾರ್ಕ್ ನೌ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಮೋರ್ ಕನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಸೊ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಪುನಃ ನಮಗೆ will convert into a like a kinetic energy. So the energy system possesses such a result of its motion relative to some reference, that is known as kinetic energy. The energy of a system possesses as a result of its elevation. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರು, ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನನಗಿಂತ ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 20 - 10 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಾರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಲೈಕ್ ಏನು ನಾವು ಈಗ ಅರ್ತ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವೇನೇ ಬಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಅರ್ತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅರ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪುನಃ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ನೈದರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್. Suppose take an example. At room temperature, a container is filled with a water has no apparent microscopic energy, either potential or kinetic. So that is, hello, can you hear me? ನಂದು 90% ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಂದು, ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. Suppose from a microscopic perspective, water molecules constantly collide with each other and also with the water walls of the container. So water molecules possess some kinetic energy such as rotational, translation, vibration as a single and as a group of molecules. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಟಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ kinetic energy. So therefore this sum of this kinetic energy and potential energy, the sum of this kinetic energy and potential energy, so that is in a microscopic form, that is known as internal energy. So internal energy andre we are going to talk about this internal energy in the form of microscopic energy. Again microscopic andre molecules ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ potential energy ಇರುತ್ತೆ, kinetic energy ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ನಾವೇನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ therefore the total energy become this microscopic energy plus macroscopic energy. Again microscopic energy I can call as internal energy, and macroscopic andre I told you again it is also sum of kinetic energy and potential energy. But keep this in mind, don't confuse this. Again ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ, ಬಟ್ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು.
ಇದು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಫ್ ಇಂಟು mv². ಅಂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ mgh. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ sum of microscopic energy plus macroscopic energy, that is U plus kinetic energy and potential energy, that is U plus of mv² plus mgh. This is about the total energy form. Is it clear? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಬಾಡಿ ನಾವು ಎಂತ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ಬಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರ ಯಾವ ತರ ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಶೋಭಿತಾ ನನ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಅವರೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಓದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ ಮೈಕ್ರೋಗ ಆ ಥರ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್. So the sum of microscopic forms of energy is called what? The sum of microscopic energy forms what? Internal energy. Internal energy. U. Capital U. Correct? Capital U ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. Yes sir. ಆ capital U ಅಂದ್ರೆ sum of kinetic energy and potential energy. Okay. So what is kinetic energy in the microscopic level means the kinetic energy a component consisting of various types of molecular motion and movement of electrons within the molecules. ಆ molecular motion ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ kinetic energy. Potential energy is determined by the attractive interaction between the electrons and nuclei, by repulsive interaction between the electrons and between the nuclei in individual molecules. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಲಿ ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That attractive interaction between the electrons and nuclei and by repulsive interaction between the electrons and nuclei. So that is known as potential energy. Clear? So now this microscopic energy, that is internal energy, forms are like it may be sensible energy, latent energy, chemical energy, or it may be a like nuclear types of energy. So we'll see that what are these? These are the various forms of internal energy or various forms of microscopic energy. ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓದಿದ್ರ ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sensible energy, the portion of internal energy of a system associated with the kinetic energies of the molecules is called sensible energy. So what are those kinetic energy means? Either translating or rotation of the molecules,
or vibrating of the molecules or electrostatic, that is one molecules in the ಇನ್ನೊಂದು molecules ಇರೋ force, that is known as electricity. These are called sensible energy. That is sensible energy means it is form of like kinetic energy. So what is latent energy? So latent energy is the internal energy associated with the phase of the system. So it is with respect to the phase. Phase ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಟಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇರೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು internal energy, that is known as chemical energy. Nuclear energy, the tremendous amount of energy is associated with the strong bonds within the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲೋ ಸರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಬಟ್ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. So these are the various forms of microscopic or internal energy forms: latent heat, sensible energy, latent energy, chemical energy, as well as nuclear energy. Okay, so internal energy is an extensive property. Last topic idರಲ್ಲಿ internal energy ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. So extensive property, intensive property you heard about, right? Yes sir. Yes, sir. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which is independent, Sir, which depends on mass. depends on mass and thermodynamics. So extensive property means depend upon mass. Intensive property ಅಂದ್ರೆ it does not depend Independent upon of mass. internal energy is a extensive property ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್. ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಸ್ ಇದು? ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Sir, ಮಾಸ್ changes ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು sir ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಥ ತಾನೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಂಟೈನರ್ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ಸೊ sir. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ತಾನೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. The internal energy is also state function in the sense that
its value depend only on the current state of the system and independent of how state can be prepared. So what is state of a system? That will come. So ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನರ್ಜಿ ಬಂದು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನರ್ಜಿ ಬಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ process it's following. So it is only depend upon the initial and final state, that is the correct state value. So therefore you can see here the initial state of the, I'm supplying the heat. So during the supplying the heat, the amount of energy, internal energy is ui. So when keep on supplying, then water start boiling, and because of that piston going to be move, and piston comes to the extreme portion now. So now what is the total energy is present on the final phase is uf. Therefore the difference of this initial internal energy, sorry, final internal energy minus initial internal energy will give the how much change of internal energy. Initial ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮೆಜರ್ ಆಗೋದು. ಆ 1 hour ಇಂದ 2 hours ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ನೀ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಹೀಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, not depend upon the path. So that is why it is only the state function, it is not a path function. So that difference of this initial final minus initial will give the delta u, that is known as change in kinetic energy. So when a system changes from initial state with the internal energy to final state of the system, that delta u is uf minus ui. Therefore this uf minus ui is nothing but sum of work done plus heat q, that is energy, heat energy. So that is work done plus energy. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ q plus w. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾಳೆಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದರ್ ಆರ್ 2 ವೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವೇಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್. ಬರೀ ಹೀಟ್ ಒಂದೇನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ? ಈಗ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಹಿಂಗ್ ದಬ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಅವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅದರಿಂದ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಐದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಹಾ, ಹಲೋ, ಹಾ ಹೇಳಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನದು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್
ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಅಂದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಕರೀತಾರೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾನು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಗೋಗುತ್ತೆ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವರ್ಡನ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರಿಂದ ವರ್ಡನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ದೇ ಇದ್ರದ್ದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ವರ್ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇದಕ್ಕೇನೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ವರ್ಡನ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ conclusion of what are the properties of internal energy ಅಂದ್ರೆ internal energy is a extensive property, internal energy is a state property, internal energy is a of an ideal gas depend on its temperature. Internal energy change in cyclic process is zero. In cyclic process initial minus state are same. What is cyclic process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶೋಭಿತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ನಿವೇದಿತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಶ್ರೀಯಾಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೋಭಿತಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ. ಸರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್
ಡೇಟಾ 100% ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ವೈ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಲೋ. Yes, sir. Yes, sir. Larry, you can stop the recording. So hope all of you clear in the concept what we discussed today. Yes, sir. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡಮ್ಮ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Sir, clock. ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. Sir, clock and ವಾಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ವಾ, ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ವೇಪರ್ ಆಯ್ತು. ಪುನಃ ವೇಪರ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪುನಃ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈಗ 100 ಜೋಲ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ವಾಟರ್ ಟು ವೇಪರ್ ಆದಾಗ, ಪುನಃ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 100 ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಫೈನ್ ಪಾ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. okay, sir. Thank you. Thank you, sir.